Sorry. So, hi, all, good morning. So, today we are going to discuss some topics like first topic is load runner architecture. So, what is load runner and architecture? What are the components which are involved for load runner? So, as I said earlier class, so we are going to use the load runner and JMeter. So, first we'll go for the load runner and so how load runner looks like and what are components which are involved for the load runner. So, normally and the second one is perform testing definition. So what is perform testing? And so why we do perform testing? If you don't do the perform testing, what will happen? And so what is client and server? So I already explained. So once again, I will explain like what is client and what is server, what all are types of applications we are doing perform testing. And the second, another one is application architecture. So this is also I have covered. And again, I will explain what is application architecture, what all are components which are involved as part of the application. So next, functional testing. So this one also I have covered a little bit. And what is non-functional testing? And next is a perform test life cycle. So coming to software development life cycle, so which is involved overall software. So for example, if you want to open any e-commerce application, right? So or any restaurant business, so they need to gather some requirements, they need to perform and they need to create some plan. So how many seats they need, so like that also in applications. So any application which will come, so there should be some life cycle. So there will be some steps, some phases. So we call like a overall software development life cycle, we are calling as a software development life cycle. So coming to perform testing, so we are calling as a performance testing life cycle. So these are the topics we'll cover, and from tomorrow onwards, we'll download the software load runner tool. I'll give you the software, so I will install each and every one for you, and then onwards we can continue like perform testing topics like correlation, parameterization, verifications, runtime settings, recordings. So these all topics we'll cover by from tomorrow. So this is the overall picture of the perform testing concepts. So coming to first load runner architecture. So I already explained you. So there are five components. In that, first component is VUGen. So what VUGen will do? So it will record the application. It is like work as a walkie-talkie. So we used to record the application, recording our voice, right? So if you take record in our mobile app, so just whatever we speak, so it will record. So, okay. So like that also VUGen, it will record the application navigations. So for example, we have land. If you take any application, so I'm launching the application. So this is the URL I have launched. So if I'm going and clicking and sign in, so I'm going to sign in. So these are the different steps. So whatever we are doing, that will record into the vision. So that will record into the vision. So in vision, we do record and reply, record and reply. So these are the two concepts we'll do as part of the Vusion. And there are some enhancements which we do like correlation, parameterization, verifications and all. So I will explain you later. So when we are going to record any application, so I will explain you those concepts. Second one is the controller. So controller is nothing but, so in Vusion only we can run for the single user. But in reality, so when you're taking any application, so the one user will not come for a particular application, right? The application might have like millions of people, thousands of people, 1 lakh people or 10,000 peoples, right? So based on the application, so we'll record that application and we'll conduct. So for example, if application is in Amazon, if it is accessing daily like 10,000 users from India, so we'll take 1 hour 1 hour period, peak period. So overall past 1 year historical data, if you are taking, so we'll consider one hour peak period and we'll consider those number of users, how many number of users that application is accessing peak hour. So 1 hour will take it. So we'll connect only 1 hour load test because so if you know the peak hours, how many users are accessing, yeah, at that particular time, if application is responding properly, remaining time also it will work properly. So that's why we'll go for the peak users load and we'll connect the
test. So we'll use the controller to multiple users. So we use controller to run the execution of the scripts which we have developed using the Vusion. So when we are recording the application, it will record in the form of functions and will reply that. Once the reply is successful, so we'll go and execute the those scripts in the controller with multiple users. But Vusion only it will run for the single user. Okay, so that is the difference between Vusion and controller. So third one is analyzer. So analyze is nothing but once we conduct the test, so from there, when we'll go to the analyzer, where it will show you what is the, for example, you have ran the Amazon launch, login, and search product, add to cart product, checkout, and payment. So these are the transactions which you do as part of the Amazon. So whenever we done, so it will show you, okay, launch is giving the minimum response time 2 seconds, average 3 seconds, maximum 5 seconds, and so on. Yes, sorry guys. So it will give a minimum, average, maximum, and 98 percentile what all a password transaction, failed transaction. So there might be some transaction which might fail, so I will explain you later those concepts. So whenever we do the execution, so those execution results will come under the analyzer. So reports will collect from analyzer. So fourth component is agent process. Fifth component is LG machine or system. So whatever system we are using, right? So based on the IP address, we'll give that IP addresses of the systems. So if you want to conduct for 500 users, so one system it will not support because based on the configuration, CPU and memory. If, for example, if you in your mobile, if you have a like a 16 GB or 32 GB, if it is adjusted, so we can't run the number of apps in your application, right? So like that also, whenever we do the any testing, so more than like a 100 users, so we have to use the some other machines, right? So like that also, we'll use the 3 4 5 LG machines to conduct the test for 500 users. So based on the system configurations, like 8 core processor or 4 core processor, so depends on the system configurations, will give the LG machine. So what we will do, so whenever we record the script using Vusion, so what it will do, we'll take all scripts into the controller. So from controller we'll put the scripts from controller. So whenever we are hitting the request, right, so through agent process it will go to the LG machines. So we are running from the controller, so the request will go through the agent process, and from agent process to it will go to the this machine. For example, I'm accessing, this is the IP address of the machine, so I'm hitting from the controller. So through agent process it is coming to this LG machine. So if you are taking this machine as a LG machine, it will come and it will hit here. So like that, so agent process will communicate between the controller and LG machine. I will explain you later whenever we go to the controller topic, communication between controller and LG machine. Okay. So LG machine is nothing but a system which we are using. IP addresses we will give in the controller so that the LG machine will access from there and it will go to the application, that particular LG machine, and it will hit the application. So this is the overall load runner architecture. So what we'll do, first Vusion will record the script and will replay that. So we'll validate the scripts to work for the users with multiple iterations, and the controller will run for the multiple users, and the analyzer will get the reports from the analyzer. Next, agent process, it will communicate between the controller and
LG machine. LG machine is nothing but system IP addresses based on the configuration 16 GB or 32 GB or 8 core processor, 4 core processor, CPU. So those are the configuration, depends on configuration, how many users that particular machine will support. So based on that, we'll give, for example, this LG machine will support for 500 users. So we'll give the 500 users for it. If it is supporting for 100 users, we'll give the 100 users. So like that. So depends on the LG configurations. I will give the number of users. I will explain you later when we go to the controller how we can conduct for the multiple users, and how many number of LG machines we can give for the particular applications to run the test. Okay, so if you are taking this one, so whenever I install for you, so it will come. So this is the virtual user generator, so where we will create the scripts, and it will record in the virtual user generator, and will execute from the virtual user. So this is the controller. So just we'll click and double click on this icons, so it will give. This is the analyzer, so where we can pull the results from the analysis. So whenever we install the agent process, right? So this is the communication between. It will communicate. So it will not show you physically, but it will communicate between controller and LG machines. Okay. Okay. Sure. Okay. So LG మనము లోడ్ రన్నర్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ కంట్రోలర్ అనలైజర్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఫర్ యూ. సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్స్టాల్ కాగానే నీకు ఏజెంట్ ప్రాసెస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసి ఈ ఏజెంట్ ప్రాసెస్ అనేది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ కంట్రోలర్కి మనం ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ మెషిన్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ మెషిన్స్కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద లోడ్ రన్నర్ అనమాట. సో లోడ్ రన్నర్ లో మనకు 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్, కంట్రోలర్, అనలైజర్, ఏజెంట్ ప్రాసెస్, ఎల్జీ మెషిన్. సో వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ యూజ్ చేసి విల్ రికార్డ్ అండ్ రిప్లై ఫర్ ద వన్ యూజర్ అనమాట. కంట్రోలర్లో మనము మల్టిపుల్ యూజర్స్ యూజ్ చేసేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట కంట్రోలర్. సో అనలైజర్లో మనం రిపోర్ట్స్ పుల్ చేస్తాం. వన్స్ మనం కంట్రోల్లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి మోర్ దెన్ వన్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనము కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తాం. అక్కడ మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇస్తాం అనమాట. అనలైజర్స్ లో రిపోర్ట్స్ పుల్ చేస్తాం. ఏజెంట్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఎల్జీ మిషన్ కి కంట్రోలర్ కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ లెక్క పనిచేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద లోడ్ రన్నర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇది లోడ్ రన్నర్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ మనకు సెకండ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, సో మనకు పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినేషన్ అంటే వీ డూ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టు నో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, స్కేలబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో ఇవి మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతారు. సో అందుకే నేను ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో లోడ్ రన్నర్ వాట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ లోడ్ రన్నర్ ఆర్కిటెక్చర్? సో మీరు చెప్పాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 5 కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ద లోడ్ రన్నర్ ఆర్కిటెక్చర్. వన్ ఈస్ విజన్, కంట్రోలర్, అనలైజర్, ఏజెంట్ ప్రాసెస్, ఎల్జీ మిషన్. వాట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విల్ డూ? సో అదే అడుగుతారు క్వశ్చన్. సో మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట. విజన్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ అండ్ రిప్లై ఫర్ సింగిల్ యూజర్. కంట్రోలర్లో మల్టిపుల్ యూజర్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అనలైజర్స్లో విల్ పుల్ ద రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద అనలైజర్. And agent process, so it will communicate between controller and LG machine. LG machine is nothing but system, so we'll give the based on the number of users ని బట్టి మనం ఎక్కడైతే కంట్రోల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని బట్టి ఆ యొక్క ఎల్జీ మిషన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత, హౌ మెనీ యూజర్స్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్. సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ అనమాట. సో ఎల్జీ మిషన్స్ ఎన్ని యూజర్స్ కి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఐ విల్ షో యూ లేటర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బట్టి విల్ క్యాల్కులేట్ ఎల్జీ మెషిన్స్ ఎన్ని ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ కి 500 యూజర్స్ కండక్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, సో అప్పుడు మనం ఎన్ని ఎల్జీ మెషిన్స్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేయాలని మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్జీ మిషన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి అక్కడ ఇస్తాం. సో సెకండ్, కమింగ్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినేషన్. సో అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ ఫ్యాక్టర్, వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్, వై వీ డూ పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో మనము పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీ అప్లికేషన్,
సో ఏదైనా అప్లికేషన్స్ మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, సో మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ లైక్ సెర్చ్ ఆర్ అండ్ యాడ్ టు కార్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సో మీరు అమెజాన్లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు, మీషో ఆర్ ఏజియో, సో సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్ రైట్. సో విల్ గో అండ్ సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ప్రోడక్ట్, బట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రోడక్ట్ కీప్ ఆన్ లోడింగ్. సో it is not loading the page properly. So to load that page, if it is take like more than 5 minutes or 2 minutes, 1 minute, so మీకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి వేరే బిజినెస్ మంచి అప్లికేషన్కి వెళ్తారు. సో అందుకే ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్ బిజినెస్ లాస్, సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి, సో మన అప్లికేషన్ ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్సెస్ చేయగలరు, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టాలని అనుకుంటున్నారు, అప్పుడు మనకి ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువ వస్తారు కదా. సో అప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తే అప్లికేషన్ ఎట్లా యాక్సెస్ అవుతుంది, ముందే మనం ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ పోకముందుకే, అంటే ఎండ్ యూజర్స్ పోకముందుకే మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ఎస్టిమేషన్స్ అండ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీని బట్టి మనం విల్ గో అండ్ విల్ డూ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్. సో చేసి మనం రిలీజ్ చేస్తాం వితౌట్ డూయింగ్ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ రిలీజ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ టు ద ప్రొడక్షన్, సో మీరు ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేయకుండా ప్రొడక్షన్లోకి, ప్రొడక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ యూజర్ కస్టమర్ ఏదైతే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారో దాన్ని ప్రొడక్షన్ అంటారు. టెక్నికల్ టర్మ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్షన్. సో అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ చేయకుండా ప్రొడక్షన్లోకి పంపితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి బిజినెస్ లాస్ అనేది వస్తుంది, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, అప్పుడు ట్రస్టీ అనేది పోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్. So that's why we do the perform testing. So if you want to do the perform testing, so there are some definitions. So what we do perform testing. 1 minute is trying to. Hi Veera, are you able to hear me? Yes, yes, yes. Okay. Okay. So performance definitions వచ్చేసరికి we do the perform testing to know the application of performance testing. To know the application performance in terms of speed of the application, scalability of the application, and the stability of the application. Okay, so we do the perform testing in terms of to know the speed of the application, scalability, and stability of the application. So I already explained you earlier class. So previous class will explain chesanu. Speed means like whenever we are accessing the application, right? So whenever we are clicking on bestseller, so to know the speed of the application for single user, but in order to know the 500 users when if they click on same functionality, bestseller మీద క్లిక్ చేశారనుకో, మనకు సింగిల్ యూజర్ ఉన్నప్పుడు 5 seconds వస్తే 500 యూజర్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఏ టైం ఆల్ 500 యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ బెస్ట్ సెల్లర్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీ మీద క్లిక్ చేస్తే షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద 5 seconds ఆర్ 3 seconds. సో సింగిల్ యూజర్ ఎలా అయితే యాక్ట్ చేస్తున్నాడో సేమ్ వే ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫర్ ద 500 యూజర్స్ ఆల్సో. సో రెస్పాన్స్ టైం, టెక్నికల్ టర్మ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. మనం నార్మల్గా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ని ఎక్స్ డెస్టినేషన్ వై డెస్టినేషన్కి రన్ చేయమని చెప్పాము. సో ఆ పర్సన్ ఆ యొక్క డిస్టెన్స్లో ఒక 3 minutes వచ్చాడు అనుకో, ఆర్ 1 minute వచ్చాడు అనుకో, ఓకే, well and good. If you get more than 5 minutes or 10 minutes, so that you will not qualify for SA or something, right? So like that also application in terms of if any particular functionality is accessing, so that should come in the within the seconds. It should not take more than some SLAs. So based on the client recommendation, so okay, client was said, client వచ్చేసి I don't want to, client is nothing but owner of the application. So client వచ్చి, సో ఎండ్ యూజర్స్ వచ్చి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షనాలిటీ 5 seconds లోపు ఓపెన్ కావాలి. 5 seconds కంటే ఎక్కువ ఓపెన్ అయితే మనకు వీఆర్ లూజింగ్ ద ఆర్డర్స్, మనకు ఆర్డర్స్ ఎక్కువగా రావట్లేవు. సో అందుకే ఈ బెస్ట్ సెల్లర్ అనే ఫంక్షనాలిటీ నాకు 5 seconds లోపు మాత్రమే ఉండాలి. సో
మనం 5 సెకండ్స్ లోపు ఉండాలంటే మనం టెస్ట్ చేసి రన్ చేసి ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లిక్ చేసినప్పుడు 500 చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సర్వర్స్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచాలా, లేకపోతే కోడ్ ఏమైనా రాంగ్ రాశారా, డీబీలో క్వరీస్ ఏమైనా రాంగ్ రాశారా, అవనేది మనకు లోడ్ రన్నర్ ద్వారా ఇట్ విల్ షో అనమాట. మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మనకు అందులో చూపిస్తుంది ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది, కోడ్ లెవెల్ ఇష్యూనా, డీబీ లెవెల్ ఇష్యూనా, లేకపోతే అప్లికేషన్ ఇష్యూవా, నెట్వర్క్ లెవెల్ ఇష్యూవా, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇష్యూ. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియు అండ్ మెమొరీ ఆఫ్ ద మెషిన్స్, సర్వర్స్. సో యాక్చువల్గా దిస్ కోడ్ అండ్ వాళ్ళు మొత్తం డిప్లాయ్ చేసేది సర్వర్స్ లో. వాళ్ళు సర్వర్స్ ఒక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు కదా, ఆ సర్వర్స్ యొక్క సిపియు మెమొరీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలా ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ ఫర్ దట్ 500 యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ అని. సో వాళ్ళు ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చి వాళ్ళు ఇన్ కేసు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్ అంటే ఓకే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు. లేదు కోడ్ లెవెల్ అంటే మన డెవలపర్ గానికి ఓకే సో అండ్ సో కోడ్ మీరు రాంగ్ రాశారు, సో ప్లీజ్ గో అండ్ లుక్ ఇన్ టు ద యువర్ కోడ్ అని మనం రికమెండేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ డూ ద విల్ గివ్ సమ్ రికమెండేషన్స్ టు ట్యూన్ దట్ అప్లికేషన్. స్పీడ్, స్కేలబిలిటీ, సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజెస్. సో stability and it should be like a 24 hours the application should be stability even for the more number of users also. Okay, so for that we do the perform testing. Next up, what is client and server? I already explained it. So client is nothing but UI. Okay, so UI, this is the UI, this is UI. So you don't know where the request is going. So client is nothing but customer is coming. So customer is a client and he is coming and he is hitting on some functionality, so the request is going to the server. Okay, so from from UI మనకు అప్లికేషన్ యొక్క యూఐకి వచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఇచ్చేస్తే అక్కడ క్లయింట్ అనమాట. అప్పుడు ఆ క్లయింట్ నుంచి క్లయింట్ టు రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనకు ఫస్ట్ మన అప్లికేషన్ డెవలపర్ అనేవాడు కోడ్ రాస్తాడు అప్లికేషన్ సర్వర్లో. ఆ కోడ్ రాసేసి ఆ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు. ఆ కోడ్ని వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాడు, వెబ్ సర్వర్. సో ఫస్ట్ ఇది మనకి అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అప్లికేషన్ వెబ్ సర్వర్లో మనది ఏదైతే డెవలపర్ కోడ్ రాసింది మనం వెబ్ సర్వర్లో అంటే హోస్ట్ గేటర్ కానీ గోడాడీ కానీ సో సంథింగ్. సో అలాంటి దాంట్లో వాళ్ళు కోడ్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఎండ్ యూజర్ అనేది సో ది నీడ్ టు యాక్సెస్ అవర్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసి మనకు బిజినెస్ రావడానికి మనం ఒక స్టోరేజ్ కొనుక్కుంటాం అనమాట. సో అది సర్వర్ అనమాట, అది వెబ్ సర్వర్. సో యాప్ సర్వర్ అంటే సో నెక్స్ట్ యాప్ సర్వర్. సో యాప్ సర్వర్ అంటే సో డాట్ నెట్ వాడిది ఒక యాప్ సర్వర్ ఉంటుంది, జావా వాడిది ఒక యాప్ సర్వర్ ఉంటుంది, పిహెచ్పి వాడిది ఒక యాప్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దే హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. లైక్ ఇఫ్ మనము జావా అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకో, వానికి టామ్ క్యాట్ అపాచీ సర్వర్. అపాచీ సర్వర్ అంటేనేమో డేటాబేస్ది, టామ్ క్యాట్ అంటేనేమో అప్లికేషన్ సర్వర్. సో అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి డీబీ సర్వర్. సో రిక్వెస్ట్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది అనమాట క్లయింట్. సో మనము అమెజాన్ అప్లికేషన్కి వెళ్తున్నాము, సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ అండ్ సెర్చ్ ప్రోడక్ట్. సెర్చ్ ప్రోడక్ట్ కొట్టగానే ఆ రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్ అంటే వెబ్ సర్వర్ ఇన్ ద సెన్స్ సో యూఐ. సో దీన్ని యూఐ అంటారు అనమాట, యూఐ. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేసి సర్వర్కి వెళ్తుంది, సర్వర్కి వెళ్ళేసి వెబ్ సర్వర్ నుంచి యాప్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, కోడ్లోకి వెళ్తుంది. కోడ్లో ఆయన రాస్తాడు అనమాట ప్రోగ్రామ్. సో వెన్ ఎవర్ ఈ సెర్చింగ్ ప్రోడక్ట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాడు, సో దానికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ డీబీ సర్వర్లో ఉన్నాయా లేవా. సో ఇప్పుడు రియల్మీ అని కొట్టాడు, ఆ రియల్మీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం డీబీ సర్వర్లో ఉంటాయి. ఆ డీబీ సర్వర్లో ఉందనుకో మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ మనకు బ్యాక్ వస్తుంది, యాప్ సర్వర్కి వస్తుంది, యాప్ సర్వర్ నుంచి వెబ్ సర్వర్కి వస్తుంది, వెబ్ సర్వర్ నుంచి క్లయింట్. సో క్లయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. సో అది క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి హౌ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ టు సర్వర్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కదా. తర్వాత నేను చెప్తాను అనమాట అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, సో అసలు ఎట్లా వెళ్తాయి రిక్వెస్ట్, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు, ఏంటి అసలు వాటి పర్పస్ ఏంటిది అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I already explained you. So manual and automation testers will come under the automation. So they do the functional testing. So coming to non-functional testing,
పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో మనం ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయము. ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లిక్ గానే ఇది వర్క్ అవుతుందా కావట్లేదా, మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ వర్క్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షనల్ టీమ్ వర్క్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్లిక్కింగ్, సో వీఆర్ చెకింగ్ ద పర్టికులర్ పేజ్ ఈజ్ లోడింగ్, హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు లోడ్. సో నేను ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ ఎన్ని సెకండ్స్ లో ఓపెన్ అయింది, అది మన డ్యూటీ అనమాట యాజ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో దట్ విల్ కమ్ అండర్ యాజ్ ఏ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కింద వస్తుంది, పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్. సో మన సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ లేయర్లో చెక్ చేస్తారనమాట. సో హౌ ద సెక్యూరిటీ, సో రిక్వెస్ట్ పంపినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సెక్యూరిటీ పర్పస్లో ఉందా లేదా అని వాళ్ళు చేస్తారు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ వీ డూ ద నాన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ పాస్డ్. సో మనం పర్ఫార్మ్, సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో functional testing is nothing but manual testers and automation tester will do the functionality of the application. As part of non-functional testing, performance tester. So we do the perform testing for the application to know the response time. We do the non-functional testing as part of that. So adi anamata functional testing and non-functional testing. సో యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎర్లియర్, సో దెర్ విల్ బే ఎనీ, ఇప్పుడు మనం ఏది తీసుకున్నా, సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది తీసుకుంటాం. మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బిల్డ్ చేయాలంటే, సో అలానే మనకు పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్ అగైన్, బట్ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. సో పిఓసి, పిఓసి అంటే ఏమిటంటే పిఓసి అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్, సో మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు, అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఆ అప్లికేషన్ అనేది పర్టికులర్ ఏ టూల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పిఓసి చేస్తాం అనమాట. మనకు ప్రోటోకాల్ లెవెల్ ప్లస్ టూ లెవెల్లో విల్ డూ ద పిఓసి అండ్ విల్ రికమెండ్ క్లయింట్ టు బై ఏ protocol bundle license or tool for the application. Okay, so to load run a tool, jmeter tool. సో ఎన్ఎఫ్ఆర్ రికమెండ్స్. సో ఎన్ఎఫ్ఆర్ రికమెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందులో అన్ని ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయమన్నమాట. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ దే డూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, బట్ మనము అన్ని ఫంక్షనాలిటీ చేయం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్కి వచ్చినప్పుడు మనం మాక్సిమం ఏం చేస్తారు, లాంచ్ చేస్తారు యూఆర్ఎల్, తర్వాత సైన్ ఇన్ అవుతారు, తర్వాత సెర్చ్ ప్రోడక్ట్ కొడతారు, సమ్ మొబైల్ తీసుకొని సెర్చ్ ప్రోడక్ట్ కొడతారు, యాడ్ టు కార్ట్ కొడతారు, నెక్స్ట్ చెక్అవుట్ కొడతారు, యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టి ప్రొసీడ్ టు బై అంటారు, పేమెంట్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? సో అందుకే మనం కమింగ్ టు నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఓన్లీ వీ డూ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు, అన్ని ఫంక్షనాలిటీ చేయం, కొన్ని మాత్రమే. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైతే మోర్ యాక్సెసిబుల్ ఫై ద ఎండ్ యూజర్స్, ఎండ్ యూజర్స్ అంటే కస్టమర్స్ ఏదైతే యాక్సెస్ చేస్తారో వాటిని మాత్రమే మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ వి డూ ద ఎన్ఎఫ్ఆర్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. నెక్స్ట్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CPU, memory. So CPU, memory. So we main requirements అనమాట. I will explain you later again. So these are the main టెస్ట్ ప్లాన్. సో మనం టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏం చేయాలి, పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఏమేమి చేయాలి, స్కోప్ ఏంది, సిబిటీస్ ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏంది, ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి. సో విల్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏ టెస్ట్ చేయాలి, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలి, లో టెస్ట్, స్ట్రెస్ టెస్ట్, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్, ఇవి అనమాట. సో వర్క్ లోడ్ మోడల్ అంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీ డన్ ద స్క్రిప్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో విల్ డూ ద వర్క్ లోడ్ మోడల్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం, లేకపోతే టీపీహెచ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో మోడల్ వీ డూ వన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, డోంట్ వరీ, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రీఫ్ introduction. So types of testing, load testing, stress testing, endurance testing. So these all are different types of testing.
విల్ డూ అనమాట. ఎగ్జిక్యూషన్ మన కంట్రోల్లో చేస్తాం. రిపోర్ట్స్ అండ్ అనాలిసిస్, అనలైజర్లో మనం ఆ రిపోర్ట్స్ తీసేసి అనాలిసిస్ చేస్తాం అనమాట. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అవి మనం విల్ రిపోర్ట్ టు ద ట్యూనింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ, నెక్స్ట్ డీబీ టీమ్ కానీ మనము ఓకే ఈడ ఇష్యూ వచ్చింది మీరు ట్యూన్ చేయండి, సో ప్లీజ్ గో అండ్ డూ ద ట్యూనింగ్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్. సో ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ మనం క్లయింట్కి పంపుతాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడేటెడ్, సో విల్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ విల్ షేర్ ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ టు ద క్లయింట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వీడియో అగైన్ అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్స్ ఐ విల్ టేక్ ద 1 అవర్ క్లాస్. 1 అవర్ క్లాస్ తీసుకొని రేపటి నుంచి నేను అది మీకు లోడ్ రన్నర్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు కాన్సెప్ట్స్, పర్ఫామ్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ 1 బై 1 ప్రాక్టికల్గా మనం రేపటి నుండి చేద్దాం అనమాట. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్స్ లో ఇప్పుడు జేమీటర్ కన్నా లోడ్ రన్నర్ బెస్ట్, లేకపోతే లోడ్ రన్నర్ కన్నా జేమీటర్ బెస్ట్? లోడ్ రన్నర్ అనేది పెయిడ్ వర్షన్. ఓకే, సో ఓకే. జేమీటర్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్. సో లోడ్ రన్నర్ అనేది అన్ని అప్లికేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జేమీటర్ అనేది లిమిటెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ యాజ్ కంపేర్ టు లోడ్ రన్ అనమాట. సో జేమీటర్లు అంటే మనం అన్ని కస్టమైజేషన్ చేయాలి. సో లోడ్ రన్నర్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ రాసి అన్ని చేసి జస్ట్ తీసి జస్ట్ మనకి ఏదైతే కావాలో పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ లో అది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే. జేమీటర్ లో మనం కొంచెం కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది, అది ఇది ఉంటుంది.